नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ नूतन विद्यापीठमांथी वेलारी वल्लभभाई आप सौ दर्शक मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूं। धोरण 10 सामाजिक विज्ञान आपणे बे पाठ से ए भणी गया बराबर से, पहलो पाठ अने बीजो पाठ। हवे आपणे जे समाजनी अंदर जे 8मुं प्रकरण से कुदरती संसाधनों, ए कुदरती संसाधनों विषे आपणे भणवानुं छे। तो मित्रों, आ पाठनी अंदर जे विविध आ सृष्टि उपर पड़ेला जे संसाधनों से ए संसाधनों विषे आपणे जोवानुं छे। संसाधन कोने कहेवाय एनी व्याख्या पण तमारे पाकी करवानी छे, बराबर छे। अने त्यारबाद जोईए तो संसाधननो आपणे उपयोग कई रीते करीए, तो ए संसाधनना उपयोग पण आपणे आ प्रकरणनी अंदर जोवाना छे। त्यारबाद संसाधननुं जे 3 रीते वर्गीकरण आपवामां आवेलुं छे, बराबर छे। वितरण क्षेत्र ने आधारे, मालिकी क्षेत्र ने आधारे, पुनः प्राप्यता आधारे, तो आ 3 वर्गीकरण पण आ संसाधन अंदर आपणे जोवाना छे। त्यारबाद जे खूबज अद्भुत एवं जे कुदरतनुं सर्जन जे जमीन, ए जमीन विषे पण आपणे जोवानुं छे। जमीन छे एनुं निर्माण कई रीते थयुं, जमीन छे ए भारतनी अंदर केटला प्रकारनी जोवा मळे छे, आई केरे ने केटला प्रकारो पाडेला छे, तो आ विगते जमीनना प्रकारो पण आपणे आ प्रकरणनी अंदर जोवाना छे। अने त्यारबाद जे भगवाने आपणने जे अणमोल एवुं कही शकाय जे जमीन आपेली छे, जे आपणुं एक प्रकारनुं घरेणुं रत्न कही शकाय, तो ए जमीनना बराबर छे आपणे जाळवणी कई रीते करवी, बराबर। जमीन छे एनो बगाड़ न थाय, प्रदूषण न थाय अने जमीननुं धोवाण न थाय, एने अटकाववा माटे आपणे क्या प्रकारना उपायो करवा जोईए ए विगते पण आपणे आ प्रकरणनी अंदर से जोवानुं छे। तो मित्रों, आपणे आ प्रकरणनी अंदर कुदरती जे संसाधन स्वरूपे जमीन छे ए जमीनने आपणे विगते जोवानी छे। तो मित्रों, आपणे जोईए कुदरती संसाधनों, बराबर छे। कुदरती संसाधन तो तमारा पाठ्यपुस्तकनी अंदर शरूआतमां ज कीधुं छे के संसाधन द्वारा मानवीनी जरूरियातो थोड़ा घणा अंशे के पूरेपूरी संतोषाय छे। जो आ सृष्टि उपर जो एम कीधुं छे के मानवीना जे जरूरियातो छे ए कोना द्वारा पूर्ति थाय छे, तो ए संसाधन द्वारा। कारण के आ भगवाने आ सृष्टि उपर घणा बधा संसाधनो आपेला छे, तो आ संसाधनों द्वारा मानवीनी जरूरियातो छे ए थोड़ी अथवा पूरेपूरी मानवीनी जे जरूरियातो छे ए संसाधन द्वारा संतोषाय छे। कुदरतमां हजारों तत्वों पड़ेला छे पण तेने आपणे संसाधन न कहीए। आ कुदरत एम कहेवाय के सृष्टि उपर घणा बधा संसाधनों छे, परंतु आपणे ए बधेने संसाधन छे कही शकाय नहीं, कारण के बधी वस्तु आपणा उपयोगमां नथी आवती। घणी बधी वस्तुओ पड़ेली छे, परंतु आपणे तेनो उपयोग छे आपणी जरूरियात पूर्ति माटे करी शकता नथी। जेना विषे आपणे ज्ञान होय, ए वस्तुनो उपयोग कई रीते करवो, बराबर छे, एनो आपणे ख्याल होय अने ई जे वस्तु छे ई मानवीनी जरूरियातमां संपूर्ण रीते उपयोग थती होय, एनो उपयोग करवाथी आपणे लाभ थतो होय, तो आ बधा जे बाबतो छे ई संसाधनमां लई शकाय। कुदरतनी अंदर तो घणी बधी वस्तुओ छे पण मानवी दरेकनो उपयोग छे ए करतो नथी, अथवा एना विषे ज्ञान के कौशल्य पण नथी, बराबर छे। तो आपणे बधेने संसाधन छे गणी शकाय नहीं। ज्यारे मानवी तेना विशिष्ट ज्ञान कौशल्य द्वारा, मानवी पोताना विशिष्ट ज्ञान कौशल्य द्वारा उपयोगमां ले जे वस्तु जे कुदरती तत्व छे ए कुदरती तत्वने मानवी पोताना कौशल्य आवड़त द्वारा उपयोगमां ले, अथवा जे वस्तु उपर मानवी आश्रित एटले के एना उपर आधार राखे, मानवी जे वस्तु पर आधार राखे अथवा निर्भर एटले के तेना उपर आधारित होय। दाखला तरीके जमीन छे ए संसाधन छे, शुं काम? तो जमीन उपर माणस, बराबर छे, ए मानवी छे ए आधार राखे छे। तो जेना उपर आश्रित के निर्भय होय, जेनाथी मनुष्यनी जरूरियातो संतोषाती होय अथवा पूरी थती होय। जो आ लक्षणों याद राखजो। अने खास आ शुं छे संसाधननी व्याख्या, जे वस्तु विषे मानवी ज्ञान के कौशल्य धरावतो होय, जे वस्तु पर मानवी आश्रित के निर्भय होय,
જેનાથી મનુષ્યની જરૂરિયાતો સંતોષાતી હોય અથવા માનવી પાસે તેનો ઉપભોગ એટલે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એમ ઉપભોગ કરવાની શારીરિક અને બૌદ્ધિક ક્ષમતા હોય તેને સંસાધન કહેવાય। આ વ્યાખ્યા તમારે ખાસ પાકી કરવાની છે। તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે કુદરતી સંસાધન કોને કહેવાય, કુદરતી સંસાધન કોને કહેવાય, તો માત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે કુદરતી સંસાધન એટલે જેનાથી માનવી જેના ઉપર વિશિષ્ટ માનવી તેના વિશિષ્ટ જ્ઞાન અને કૌશલ્ય દ્વારા માનવી પોતાની જ્ઞાન કૌશલ્ય દ્વારા ઉપયોગમાં એ વસ્તુને લે અથવા જે વસ્તુ ઉપર માનવી આશ્રિત કે નિર્ભય હોય, જેના ઉપર આધાર રાખતો હોય, જેનાથી મનુષ્યની જરૂરિયાતો સંતોષાતી હોય, માનવી પાસે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એની શારીરિક અને બૌદ્ધિક ક્ષમતા હોય તો તેને આપણે શું કહેવાય શકાય સંસાધન। એનું ઉદાહરણ તમે જોઈએ કે ભાઈ જમીન છે એક પ્રકારનું સંસાધન છે। શું કામ? તો જમીન ઉપર માનવી આધાર રાખે છે, જમીન ઉપર માનવી નિર્ભર છે। જમીન છે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એની બધી માહિતી એ માનવી પાસે હોય છે, એટલા માટે આ બધા લક્ષણો એની અંદર આવી જાય। જમીન ઉપર માનવી નિર્ભર છે, જમીન ઉપર આધાર રાખે છે, જમીનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ માનવીને ખ્યાલ છે, તો આ પ્રકારે જમીન શું ગણી શકાય એક સંસાધન છે ગણી શકાય છે। બીજું ઉદાહરણ તમે જુઓ તો કોલસો અથવા પેટ્રોલ, ડીઝલ આ બધા સંસાધનો છે। શું કામ? કે માનવી છે એ પોતાના જ્ઞાન કૌશલ્ય દ્વારા આ ડીઝલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એને ખ્યાલ છે, બરાબર છે, અને ડીઝલથી માનવીની જે જરૂરિયાત છે, બરાબર છે, એ પણ પૂર્ણ થાય છે। તો આ પ્રકારે કહી શકાય કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ શું છે સંસાધન છે ગણી શકાય। એટલે ખાસ વ્યાખ્યા છે યાદ રાખજો, માનવી જેના ઉપર આધાર રાખતો હોય પોતાના જ્ઞાન અને કૌશલ્ય દ્વારા એની ઉપયોગ કેવી રીતે એનો ઉપભોગ કેવી રીતે કરવો એનો પણ જો ખ્યાલ ધરાવતો હોય અને એ વસ્તુ દ્વારા માનવીની જરૂરિયાતો જો પૂર્ણ થતી હોય તો એને આપણે શું ગણી શકાય સંસાધન છે ગણી શકાય। દાખલા તરીકે પેટ્રોલ ડીઝલ હજારો વર્ષ પહેલાં પણ હતા, પણ માનવીને એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એનો ખ્યાલ હતો નહીં, બરાબર છે, તો એ સમયે પેટ્રોલ ડીઝલ માનવીના સંસાધન ગણી શકાય નહીં। શું કામ? કારણ કે માનવી પાસે એની બૌદ્ધિક ક્ષમતા હતી નહીં, અત્યારે છે કારણ કે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય એનો માનવીને સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે। તો આ ઉપરથી કહીએ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ માનવીના સંસાધન છે, જમીન માનવીનું એક પ્રકારનું સંસાધન છે। શું કામ? કારણ કે એનો ખ્યાલ છે। દાખલા તરીકે કોઈ પથ્થર પડેલા હોય એ પથ્થરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ માનવીને ખબર નથી, પથ્થરથી માનવીની જરૂરિયાતો છે એ પૂર્ણ થતી નથી, તો પણ આ પથ્થર છે એ આપણે એને સંસાધન ગણી શકાય નહીં। શું કામ? કે માનવીને જ્ઞાન નથી, એ આના ઉપયોગ કરવાથી માનવીની જરૂરિયાતો છે પૂર્ણ થતી નથી, તો આના ઉપરથી કહીએ કાંઈ કે એ સંસાધન છે નહીં। ટૂંકમાં તમારે સમજવાનું છે સંસાધન કોને કહેવાય કે માનવી એના વિશે જ્ઞાન ધરાવતો હોય, એના વિશે કૌશલ્ય ધરાવતો હોય, એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય એનું જ્ઞાન હોય, એના ઉપર આશ્રિત હોય, એના ઉપર નિર્ભર હોય અને એ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાથી માનવીની જરૂરિયાતો જો પૂર્ણ થતી હોય તો કહી શકાય કે એ સંસાધન છે। તો મિત્રો આ સંસાધનની વ્યાખ્યા ખાસ તમારે પાકી કરવાની છે। ત્યારબાદ પ્રાચીન સમયમાં જમીનમાં દટાયેલા ખનિજોની માનવીને જાણકારી ન હતી। જે ખનિજો છે પ્રાચીન સમયમાં જમીનની અંદર દટાયેલા જ હતા પણ માણસને ખબર ન હતી, ત્યારે તે સંસાધનો ન હતા। જે હજારો વર્ષો પહેલાં પેટ્રોલ ડીઝલ એ જમીનની અંદર હતા જ, પરંતુ એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અથવા ખનિજોની માનવીને જાણકારી હતી જ નહીં, ત્યારે એ સંસાધનો ન હતા, પરંતુ આજે તેની ઉપયોગિતા, કારણ કે તમે જો પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ અત્યારે આસમાને છે, બરાબર, એનું કારણ શું? કારણ કે એની ઉપયોગિતા અત્યારે વધતી જાય છે। તો અત્યારે આ જે સંસાધન છે એની ઉપયોગિતા અને ખનન પ્રવૃત્તિ, જો ખનન પ્રવૃત્તિ એટલે ખોદકામ, ખનન પ્રવૃત્તિ એટલે ખોદકામ અને વિકસવાથી માનવ જીવન માટે તે અત્યંત જરૂરી બન્યા છે। આજે અત્યારે પ્રક્રિયા છે ખોદકામની, એટલે કે ખનન પ્રવૃત્તિ, ખોદકામ કરી અને પેટ્રોલ ડીઝલ બહાર કાઢવામાં આવે છે, તો એ અત્યારે શું છે સંસાધન છે ઘણી, કારણ કે પહેલાં એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો માનવીને ખબર ન હતી, અત્યારે ખબર છે, તો આપણા માટે એ સંસાધન છે બની જાય છે। કુદરતી સંસાધનમાં ઉપયોગિતા અને કાર્ય કરવાની યોગ્યતા બંને છે। જો આ બંને ગુણધર્મો સંસાધનની અંદર હોવા જરૂરી છે તો જ સંસાધન ગણાય। સંસાધન કોને કહેવાય? તો
તો જેની અંદર ઉપયોગિતા હોય અને કાર્ય કરવાની યોગ્યતા હોય તો જ એ સંસાધન બને. જે માનવીના ઉપયોગમાં ન આવે એ સંસાધન ગણી શકાય નહીં. એટલે સંસાધનની અંદર ઉપયોગિતા અને કાર્ય કરવાની યોગ્યતા એ બંને ગુણધર્મ હોવા જોઈએ. કુદરત, જો આ ત્રણ દ્વારા કુદરત, માનવ અને સંસ્કૃતિ આ ત્રણેયની પરસ્પર પ્રક્રિયા દ્વારા સંસાધન સી બને છે. કુદરત, પછી માનવ અને આપણી સંસ્કૃતિ એ ત્રણેયની પરસ્પર પ્રક્રિયા દ્વારા સંસાધન સી બને છે. તો મિત્રો એટલા જે આપણે મુદ્દો જોયો પ્રસ્તાવનાની અંદર, એમાં ખાસ તમારે સંસાધનની વ્યાખ્યા પાકી કરવાની છે. જેના ઉપર માનવી આશ્રિત હોય, નિર્ભર હોય, એનાથી માનવીની જરૂરિયાતો સંતોષાતી હોય, એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ માનવીને ખ્યાલ હોય, તો એને આપણે શું કહી શકીએ? સંસાધન છે કહી શકીએ. તો મિત્રો સંસાધન બરાબર છે આપણે જોયું. ત્યાર પછીનો મુદ્દો આવે છે સંસાધનના ઉપયોગ. સંસાધનના ઉપયોગ, આ સૃષ્ટિ ઉપર આપણે સંસાધનનો ઘણી રીતે ઉપયોગ છે એ કરીએ છીએ. સંસાધનના ઉપયોગ દ્વારા જ માનવી અત્યારે એમ કહેવાય કે વિકાસ છે એ કરે છે. જો સંસાધન ન હોય તો માણસ એ વિકાસ કરી શકતો નથી. પણ તમે જુઓ તો ખેતી પ્રવૃત્તિથી લઈ અને ઉદ્યોગની પ્રવૃત્તિ સુધી દરેક ક્ષેત્રની અંદર સંસાધનની જરૂર છે એ પડે છે. સંસાધનના ઉપયોગ આપણે ત્રણ જોવાના છે: ખોરાક તરીકે, કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે અને શક્તિ સંસાધન તરીકે. આ ત્રણ રીતે માનવી બરાબર છે એ સંસાધનનો ઉપયોગ છે એ કરે છે. સંસાધન સિવાય માનવીનો વિકાસનું કોઈ શક્ય છે નહીં. તો માનવી કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે? તો પહેલી બાબત આપણે જોવાની છે ખોરાક તરીકે. માનવી સંસાધનનો ઉપયોગ પહેલા કઈ રીતે? તો ખોરાક તરીકે. એની અંદર જોઈએ માનવીની ખોરાકની જરૂરિયાત વિવિધ સંસાધનોમાંથી જ પૂરી થાય છે. માનવીની જે ખોરાકની જે જરૂરિયાત છે વિવિધ સંશોધનોમાંથી જ પૂરી થાય છે. ફળો, જો આ ફળો એ જમીનમાંથી જ મળે છે. જમીન છે સંસાધન છે અને એની ઉપર વૃક્ષો ઉગે છે, એ ફળ આપે. ફળ પછી ખેતીમાં થતા વિવિધ ખાદ્ય પાકો, બરાબર, બાજરો છે, જુવાર છે, મકાઈ છે, તો આ બધા ખાદ્ય પાકો. પછી દૂધ અને દૂધની બનાવટો, જે ગાય ભેંસ છે એ બરાબર એ પ્રકારના શું છે? સંસાધન જ છે. અને એમાંથી દૂધમાંથી ઘણી બધી બનાવટો, દાખલા તરીકે પેંડા છે, દૂધમાંથી શ્રીખંડ, તો આ પણ આપણે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી માંસ, બરાબર છે, વિવિધ પ્રાણીઓના માંસ, પછી દરિયાઈ માછલા અને વિવિધ જે જળચરો, બરાબર, જે દરિયાઈમાંથી મળતા માછલી છે, પછી વિવિધ જે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ થાય એવા જળચરો. પછી આપણે જંગલમાંથી મળતું મધ વગેરે ચીજો છે એનો ઉપયોગ આપણે કઈ રીતે કરીએ? ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ પણ એક પ્રકારનું છે સંસાધન જ છે. તો સંસાધનનો આપણે ઉપયોગ પહેલા ખોરાક તરીકે કરીએ. તમને એમ કે ભાઈ ખોરાક તરીકે સંસાધનનો ઉપયોગ કઈ કઈ બાબતોમાં આવે? તો દૂધ, દૂધની બનાવટો, પછી ફળો, મધ, બરાબર છે. તો આ બાબતો તમે લખી શકો. ત્યાર પછી વાત આવશે કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે. કારણ કે કોઈ પણ ઉદ્યોગ હોય એમાં કાચા માલની જરૂર પડે અને આ કાચો માલ આપણને ક્યાંથી મળે છે? સંસાધનમાંથી. તો આપણે આવા સંસાધનનો ઉપયોગ કાચા માલ તરીકે પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. જંગલમાંથી પ્રાપ્ત થતી ચીજો, જંગલમાંથી આપણે ઘણી બધી ચીજો પ્રાપ્ત થાય છે. લાકડા છે, બરાબર છે, ફળ ફળાદી છે, આવી ઘણી બધી ચીજો છે આપણે જંગલમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ખેતી દ્વારા ઉપલબ્ધ થતી સામગ્રી, આપણે ખેતીમાંથી પણ વિવિધ સામગ્રી છે પ્રાપ્ત થાય છે. મગફળી છે તો મગફળીમાંથી વિવિધ સામગ્રી મળતી હોય, ઘણા બધા પાકોમાંથી સામગ્રી મળતી હોય. પછી પાલતુ પ્રાણીઓના ઊન, જો ઊનમાંથી પણ વિવિધ વસ્તુઓ બને છે, ખાસ કરી અને ઊનમાંથી સરસ મજાનું કાપડ છે એ બને છે. પછી ચામડું, બરાબર છે, માંસ, ખનિજ, અયસ્ક, બરાબર છે, વગેરે ચીજો અને જે ઉદ્યોગો માટે કાચો માલ બને છે. આ બધી જે વસ્તુઓની વાત કરી બધા ઉદ્યોગો માટે શું છે? કાચો માલ છે. દાખલા તરીકે ઘેટામાંથી ઊન મળે તો ઊનમાંથી શું બનાવવામાં આવે? કાપડ છે એ બનાવવામાં આવે, ગરમ કાપડ, બરાબર છે. પછી વાત આવી ખેતીમાં દ્વારા ઉપલબ્ધ થતી, ખાલી દાખલા તરીકે ગોળ બનાવવાનું કારખાનું છે તો ગોળ કોના ઉપર આધાર રાખે છે? શેરડીમાંથી. એમ તો શેરડી ખેતરમાંથી મળે છે ને, તો જે ઉદ્યોગ જે ખાંડ છે એ ખેતીમાં જે મળતી શેરડી છે એના ઉપર આધાર રાખે છે. તો આપણે આવું કહીએ કે બરાબર છે કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે પણ સંસાધન ઉપયોગી છે. પછી વાત આવશે શક્તિ સંસાધન તરીકે, જેમાંથી આપણને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય એવા સંસાધનો.
તો કોલસો છે, પછી પેટ્રોલ છે, કુદરતી વાયુ છે વગેરેનો આપણે ઈંધણ એટલે કે બળતણ તરીકેનો ઉપયોગ ઉદ્યોગમાં કરીએ છીએ, ઘર વપરાશમાં એનો ઉપયોગ છે એ કરીએ છીએ. ઈંધણ તરીકે તમે ગાડી વાહન તમે જુઓ, મોટરસાઇકલ છે, 4 વ્હીલ છે, તો આની અંદર પણ પેટ્રોલ ડીઝલ છે એનો ઉપયોગ છે એ થાય છે. પછી ઉદ્યોગો છે એમાં પણ મોટાભાગે ઈંધણ તરીકે ઉપયોગ છે એ પેટ્રોલ ડીઝલનો આપણે કરીએ છીએ. પછી ઘર વપરાશમાં બળતણ તરીકે લાકડાનો પણ આપણે ઉપયોગ છે એ કરીએ છીએ. સૂર્યપ્રકાશ, પવન, સમુદ્ર મોજા, ભરતી ઓળ, જળધોધ આના દ્વારા પણ આપણે ઉર્જા મેળવી શકીએ છીએ. બરાબર છે. જે ભરતી ઓળ થાય છે દરિયા કિનારે ત્યાં પણ બરાબર ટર્બાઇન ગોઠવી અને ઉર્જા મેળવવામાં આવે છે. ભરતી પછી પવન ઉર્જા, બરાબર પવન ચક્કી દ્વારા પણ આપણે ઉર્જા મેળવી શકીએ. તો આવી રીતે બરાબર શક્તિ જે સંસાધન છે એનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. તો આ બધા સંસાધનો છે એનો 3 રીતે ઉપયોગ થાય છે: ખોરાક તરીકે, કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે, અને ત્રીજી બાબત શું છે? શક્તિ સંસાધન તરીકે. 3 ખોરાકમાં તમારે ખાસ ખેતીમાંથી મળતા, જંગલમાંથી મળતા જે ફળ ફળાદીઓ છે એની વિશે વાત કરવાની છે. ત્યારબાદ કાચા માલ એટલે કે ઉદ્યોગની અંદર જે વસ્તુની જરૂર પડે છે કાચો માલ ક્યાંથી મળે? ખેતીમાંથી. બરાબર છે, એ લખવાનું છે. અને શક્તિ સંસાધન એટલે કે ઉર્જા જે પ્રાપ્ત થાય છે તેની વાત કરવાની છે. ઉર્જામાં તો પેટ્રોલ ડીઝલને જે છે વાત કરવાની છે. બરાબર, એનો ઈંધણ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરીએ. ઉદ્યોગની અંદર પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. પછી વિવિધ જે અખૂટ સ્ત્રોત છે, પવન ઉર્જા, સૂર્ય ઉર્જા, તો એનો ઉપયોગ પણ આપણે ઉર્જા તરીકે કરીએ છીએ. તો આપણે જોયા જે સંસાધન છે એના 3 ઉપયોગો તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. તો મિત્રો આપણે સંસાધનના જે ઉપયોગો છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. હવે ત્યારબાદ આપણે વાત કરવી છે સંસાધનના પ્રકારો. તો સંસાધનના પ્રકારો છે એ પણ 3 રીતે પાડવામાં આવેલા છે. સંસાધનના પ્રકારો 3, જો યાદ રહેજો ખાસ. સંસાધનના ઉપયોગો 3 છે અને સંસાધનના પ્રકારો પણ કેટલા છે? 3 છે. સંસાધનના ઉપયોગો 3 ક્યાં? તો ખોરાક તરીકે, પછી કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે, અને ત્રીજી બાબત છે શક્તિ સંસાધન તરીકે. તો આ 3 એના ઉપયોગો. હવે એને વાત કરવાની છે આપણે સંસાધનના 3 પ્રકારો. 3 પ્રકારોની અંદર પહેલું જે વર્ગીકરણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આખું કોષ્ટક આપવામાં આવેલા છે. તો પહેલું જે છે એ પ્રકાર માલિકીના આધારે છે. બરાબર છે, માલિકીના આધારે, પુનઃ પ્રાપ્યતાના આધારે, અને ત્રીજો મુદ્દો છે એ વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે. તો આ 3 રીતે જે સંસાધન છે એના પ્રકારો છે એ પાડવામાં આવેલા છે. તેમાં આપણે જે પહેલો પ્રકાર છે માલિકીના આધારે સંસાધનના પ્રકારો તે આપણે જોઈએ. તમારી સમક્ષ કોષ્ટક મેં દોરેલું છે. તો વાત કરીએ માલિકીના આધારે સંસાધનના પ્રકારો કેવા છે. તો જોઈએ પહેલું વ્યક્તિગત સંસાધન. વ્યક્તિગત શબ્દ જેવો છે, વ્યક્તિગત એટલે પર્સનલ, પોતાનું એમ. તો વ્યક્તિગત સંસાધન એમાં વ્યાખ્યા આપેલી છે કોઈ વ્યક્તિ કે પરિવારની, અથવા એમ પૂછે ભાઈ વ્યક્તિગત સંસાધન કોને કહેવાય? તો કોઈ વ્યક્તિ કે પરિવારની જે માલિકીનું સંસાધન હોય એ વ્યક્તિગત સંસાધન ગણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જમીન છે, પછી મકાન છે. કારણ કે જમીન તમે જો કોઈ એક વ્યક્તિની હોય અથવા એક પરિવારની હોય, બરાબર છે, એમાં સરકારની કે સહિયારી હોતી નથી. તો જમીન છે, પછી મકાન એ પર્સનલ જ હોય ને. તો આ મકાન છે, જમીન છે, આ સંસાધનો કેવા ગણાય? વ્યક્તિગત, પોતાના એમ. બરાબર છે. પછી ત્યાર પછી વાત કરીએ બીજી, તો રાષ્ટ્રીય સંસાધન. જો શબ્દ રાષ્ટ્રીય એટલે કે દેશનું, જે દેશની માલિકીનું સંસાધન છે એ રાષ્ટ્રીય સંસાધન છે ગણાય. એની વ્યાખ્યા પણ આપેલી છે. કોઈ પણ દેશ કે પ્રદેશની સાર્વજનિક સંપત્તિ. સાર્વજનિક એટલે બધા ઉપયોગ કરી શકે એવી સંપત્તિ. કોઈ પણ દેશ કે પ્રદેશની જે સાર્વજનિક સંપત્તિ હોય તેને રાષ્ટ્રીય સંસાધન છે કહેવાય. સરકારની માલિકીનું, ટૂંકમાં રેલવે સ્ટેશન છે, બસ સ્ટેશન છે, બરાબર, આ સરકારની માલિકીની ગણાય છે. તો એ સાર્વજનિક સંપત્તિ પણ ગણાય. એમાં ઉદાહરણો આપેલા, દાખલા તરીકે લશ્કર, ભારત દેશની જે આર્મી છે, બરાબર છે, એ એમાં આવે રાષ્ટ્રીય સંસાધન, કારણ કે દેશની માલિકીનું છે. એવી જ રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર, બરાબર છે, એ પણ શું છે? રાષ્ટ્રીય સંસાધન છે, એનું ઉદાહરણ છે. અને ત્યાર પછી વાત આવશે વૈશ્વિક સંસાધનો. વૈશ્વિક એટલે કે વિશ્વનું એમ. જેમ
પોતાનું એટલે વ્યક્તિગત સંસાધન, દેશનું એટલે રાષ્ટ્રીય સંસાધન, અને ત્રીજી બાબત છે વૈશ્વિક એટલે આખા વિશ્વ ઉપયોગ કરી શકે એવું સંસાધન, એને વૈશ્વિક સંસાધન છે કહેવાય. સમગ્ર દુનિયાની ભૌતિક અને અભૌતિક, ભૌતિક એટલે દેખાય એવી, અભૌતિક એટલે જે દેખાય નહીં તેવી, એવી તમામ સંપત્તિ જેનો ઉપયોગ માનવ કલ્યાણમાં થતો હોય એને શું કહેવાય? વૈશ્વિક સંસાધન. આખા વિશ્વની જે ભૌતિક કે અભૌતિક એવી તમામ સંપત્તિ જે દેખાય છે એવી અથવા ન દેખાય એવી અને જેનો ઉપયોગ માનવ કલ્યાણમાં થતો હોય તો એવી સંપત્તિ કઈ ગણાય? વૈશ્વિક સંસાધન. વિશ્વના બધા રાષ્ટ્રોની સહિયારી માલિકીના સંસાધન, વિશ્વના બધા દેશો જે ઉપયોગ કરી શકે એવા જે સંસાધન છે એને વૈશ્વિક સંસાધન કહેવાય. દાખલા તરીકે UN, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ, બરાબર છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ છે એ તમામ દેશોની અંદર કાર્ય છે એ કરે છે. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઉદાહરણ છે તમે લઈ શકો વૈશ્વિક સંસાધનની અંદર. તો આવી રીતે જે માલિકીના આધારે છે એવા 3 પ્રકારો પાડવામાં આવેલા છે. જે પહેલો પ્રકાર, બરાબર છે, માલિકીના આધારે, એમાં 3 તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ વ્યક્તિગત સંસાધન કોને કહેવાય? તો જે કોઈ વ્યક્તિનું અથવા પરિવારની જે સંપત્તિ હોય, બરાબર છે, અથવા જે સંપત્તિ છે ને વ્યક્તિગત સંસાધન કહેવાય. એના ઉદાહરણો જમીન અથવા મકાન. પછી રાષ્ટ્રીય સંસાધન કોને કહેવાય? તો આખા દેશની અથવા એક પ્રદેશની જે સાર્વજનિક સંપત્તિ હોય એને રાષ્ટ્રીય સંસાધન કહેવાય. એના ઉદાહરણો લશ્કર છે, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર છે તે. પછી વૈશ્વિક એટલે કે આખા વિશ્વના બધા જ દેશો જેનો ઉપયોગ કરી શકે એવી સંપત્તિ, તો એને વૈશ્વિક સંસાધન કહેવાય. એના ઉદાહરણ મેં UN એટલે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ, બરાબર છે, તમે લઈ શકો. તો આ વાત થઈ માલિકીના આધારે. પછી આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર બીજો પ્રકાર છે વિતરણ ક્ષેત્ર મુજબ. બરાબર, વિતરણ એટલે જુદા જુદા ભાગમાં વહેંચી નાખવું એમ. તો વિતરણ ક્ષેત્રને આધારે પણ સંસાધનના કેટલા પ્રકારો પાડ્યા? 4. વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે 4 છે અને માલિકીના આધારે કેટલા છે? 3. બરાબર છે. તો આ વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે 4 પ્રકારો આપણે જોઈએ. તો પહેલું છે સર્વ સુલભ સંસાધન. કેવું? સર્વ સુલભ સંસાધન. જો નામ જ એવું, સર્વ સુલભ એટલે બધા ઉપયોગ કરી શકે એવું. તો એમાં વિગત છે વાતાવરણમાં રહેલા ઉપયોગી વાયુઓ. જો વાયુઓ છે એનો ઉપયોગ દરેક માણસ, પશુ, પક્ષી બધાએ કરે છે. એ જે વસ્તુ છે એ કેવી છે? સાર્વજનિક ગણાય. તો જે વાતાવરણમાં રહેલા જે વાયુઓ છે એ સાર્વજનિક છે, બધા ઉપયોગ કરે, પશુ પક્ષીઓ, મનુષ્યો એમ. તો એ સર્વસુલભ સંસાધન ગણાય. એની અંદર ઉદાહરણ તરીકે ઓક્સિજન છે, નાઇટ્રોજન છે. આ ઉદાહરણો શેના છે? તો સર્વસુલભ સંસાધનના, બરાબર છે, જેનો ઉપયોગ દરેક કરી શકે, બરાબર છે. એને શું કહેવાય? સર્વસુલભ સંસાધન. ઉદાહરણ તરીકે ઓક્સિજન અથવા નાઇટ્રોજન. પછી સામાન્ય સુલભ, જે સામાન્ય રીતે મળી આવતા, જો એવું કીધું સામાન્યપણે જે મળી આવતા સંસાધનો છે એને શું કહેવાય? સામાન્ય સુલભ સંસાધનો. એના ઉદાહરણો દાખલા તરીકે ભૂમિ, જમીન, જળ, ગોચર. ગોચર એટલે ગૌચરાણ, બરાબર, ગોચર એટલે ગૌચરાણ. તો ભૂમિ સામાન્ય રીતે મળે, જમીન, પછી જળ સામાન્ય રીતે, ગૌચરાણ એ પણ સામાન્ય રીતે. તો આ બધા સંસાધનો છે એ સામાન્ય સુલભ સંસાધન કહેવાય. પછી આવશે વિરલ સંસાધન. વિરલ એટલે જેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો મર્યાદિત હોય, બધી જગ્યાએ મળી આવતો નથી, પણ જેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો મર્યાદિત હોય તેવા જે ખનિજો છે એને શું કહેવાય? વિરલ સંસાધન. આ બધાય મળશે, આનો ઉપયોગ બધાય કરે, એટલા માટે સર્વ સુલભ છે. પછી આના કરતાં આ કેવું છે? ઓછું મળે, સામાન્ય રીતે મળી આવે. તો એવા સંસાધનો ક્યાં ગણાય? સામાન્ય સુલભ સંસાધનો. અને પછી આવશે વિરલ સંસાધનો. તો એની વ્યાખ્યા તમારે લખવી હોય તો જેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો મર્યાદિત હોય, બધી જગ્યાએ મળી આવતા નથી, તો એવા સંસાધનો કેવા ગણાય? વિરલ સંસાધનો. એના ઉદાહરણો દાખલા તરીકે કોલસો, આપણે ખબર છે દરેક જગ્યાએ મળી આવતો નથી. પછી પેટ્રોલિયમ, અત્યારે કેટલું મોંઘું છે, બરાબર છે, એ પણ દરેક જગ્યાએ મળી આવતું નથી. તાંબુ છે, સોનું છે, યુરેનિયમ છે, ધાતુ, બરાબર છે. તો આ દરેક છે એના એ વિરલ સંસાધનના ઉદાહરણો છે. તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે વિરલ સંસાધન કોને કહેવાય? તો જેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો મર્યાદિત હોય એવા સંસાધનોને શું કહેવાય? વિરલ સંસાધનો.
એના ઉદાહરણો સોનું છે, તાંબુ છે, કોલસો છે, પેટ્રોલિયમ છે, આ બધા સંસાધનો છે એ કેવા છે? વિરલ સંસાધનો. અને ત્યાર પછી ચોથું જે વિતરણ ક્ષેત્ર આધારે પ્રકાર પાડ્યું એ કયું છે? એકલ સંસાધન. નામ જ એવું છે, એકલ. એટલે કે દુનિયામાં ભાગ્યે જ એક બે સ્થળે મળી આવતું, દુનિયામાં અથવા વિશ્વની અંદર માત્ર એક બે સ્થળે જ મળી આવતું જે સંસાધન છે એને એકલ સંસાધન કહેવાય. દાખલા તરીકે જે ગ્રીનલેન્ડ છે એ દેશમાંથી મળી આવતું ક્રાયોલાઇટ. ક્રાયોલાઇટ છે એ વિશ્વમાં માત્ર ગ્રીનલેન્ડમાંથી જ મળી આવે છે. તો આ ક્રાયોલાઇટ કેવું સંસાધન ગણાય? એકલ સંસાધન. એકલ એટલે એક જગ્યાએ જ મળી આવતા. વિરલ એટલે જેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો મર્યાદિત હોય એવા. સામાન્ય સુલભ એટલે કે જેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો સામાન્ય રીતે મળી આવતા હોય એ. અને સર્વ સુલભ એટલે કે જેનો ઉપયોગ બધા કરી શકે એવા સંસાધનો જે સર્વ સુલભ સંસાધનો કહેવાય. એની વ્યાખ્યા તમારે પાકી કરવાની છે અને એના ઉદાહરણો પણ તમારે યાદ રાખવાના છે. તો આપણે બે પ્રકારો જોયા. ક્યાં ક્યાં? માલિકીના આધારે અને બીજું છે વિતરણ ક્ષેત્ર. માલિકીના આધારે 3, બરાબર, વ્યક્તિગત, રાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક. અને ત્યાર પછી આવશે વિતરણ ક્ષેત્ર, તો એના 4: સર્વ સુલભ, સામાન્ય સુલભ, વિરલ અને એકલ. તો આટલા પ્રકારો છે તમારે યાદ રાખવાના છે. જો પુનઃ પ્રાપ્યતાના આધારે જે પ્રકારો છે એ પુસ્તકની અંદર આપવામાં આવેલા નથી, પણ એક મુદ્દો આપવામાં આવેલ છે કે નવીનીકરણ સંસાધન કોને કહેવાય ને અનવીનીકરણ કોને કહેવાય? નવીનીકરણ સંસાધન અને બીજું છે અનવીનીકરણ સંસાધન. બરાબર છે? આ બે શબ્દો આપેલ. જો એમાં પુનઃ પ્રાપ્યતામાં જ લાગુ પડે. દાખલા તરીકે નવીની એટલે કે જે નવું થાય, ટૂંકમાં નવીનીકરણ એટલે નવું થાય એવા સંસાધનો. દાખલા તરીકે જંગલો છે, પશુ પક્ષીઓ છે, જેનો સ્ત્રોત અથવા એક સંસાધન છે એનો ઉપયોગ કર્યા પછી તાત્કાલિક એની પૂર્તિ થઈ જાય, બરાબર છે, તો એવા જે સંસાધનો ગણાય એ કેવા ગણાય? નવીનીકરણ સંસાધનો. દાખલા તરીકે જંગલો છે, એકવાર નાશ થાય ફરીથી જંગલો ઉગી જાય છે, ટૂંકમાં એની પરિપૂર્તિ થઈ જાય છે, તો એ ક્યાં ગણાય? નવીનીકરણીય સંસાધનો. બરાબર છે? પશુ પક્ષીઓ છે એમાંય પણ આવું જ જોવા મળે છે. બરાબર છે? જેનો એકવાર ઉપયોગ કર્યા પછી ફરીથી મળે, બરાબર છે, એવા જે સંસાધનો છે એને નવીનીકરણીય સંસાધનો કહેવાય. અને અનવીનીકરણીય સંસાધનો એટલે જેનો એકવાર ઉપયોગ કર્યા પછી તાત્કાલિક એ સંસાધનો મળતા નથી. બરાબર? જે સંસાધનો એકવાર ઉપયોગ કર્યા પછી ફરીથી મળતા નથી એવા જે સંસાધનો છે ને અનવીનીકરણીય સંસાધનો કહેવાય. અનવીનીકરણ સંસાધનના ઉદાહરણો તમે લખવા હોય તો પેટ્રોલ છે, પછી ડીઝલ છે, કોલસો છે, બરાબર છે, જેનો એકવાર ઉપયોગ કર્યા પછી ફરીથી આપણે મેળવી શકતા નથી, તો અનવીનીકરણીય સંસાધન જેનો એકવાર ઉપયોગ કર્યા પછી ફરીથી ન મેળવી શકાય એને અનવીનીકરણ સંસાધનો. એના ઉદાહરણો પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે, બરાબર છે, તો એના ઉદાહરણો એ લઈએ કો નવીનીકરણ જેનો ઉપયોગ કર્યા પછી ફરીથી મળી શકે. દાખલા તરીકે જંગલો છે, પશુ પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ છે, તો એ બધા હેમાં આવે? નવીનીકરણીય સંસાધનો. જો પુનઃ પ્રાપ્ય અને પુનઃ અપ્રાપ્ય. પુનઃ પ્રાપ્ય એટલે ફરીથી મેળવી શકાય એવા, એ આની સાથે મેળ બે. નવીનીકરણ અને પુનઃ પ્રાપ્ય બે કેવા? એક. નવીનીકરણ નવું થાય, પુનઃ પ્રાપ્ય એટલે ફરીથી મેળવી શકાય, બરાબર છે. પછી અનવીનીકરણ જે નવું ન થાય એમ, અથવા પુનઃ અપ્રાપ્ય જેને ફરીવાર મેળવી શકાય નહીં, બરાબર છે. તો આ પણ મુદ્દો તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલો છે. નવીનીકરણ સંસાધન કોને કહેવાય અને અનવીનીકરણીય સંસાધનો કોને કહેવાય એ પણ આપણે જોયું. તો આજના આ લેક્ચરની અંદર આપણે સંસાધન કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા જોઈ, સંસાધનના ઉપયોગો જે 3, બરાબર છે, ખોરાક તરીકે, કાચા માલ તરીકે અને શક્તિ સંસાધન તરીકેના 3 જે ઉપયોગ છે એ પણ આપણે જોયા. અને ત્યાર પછી આપણે જોયા સંસાધનના પ્રકારો, વિતરણ ક્ષેત્રને આધારે, માલિકીના આધારે, અને જે છેલ્લો મુદ્દો આપણે જોયો નવીનીકરણ અને અનવીનીકરણ, બરાબર છે. તો આજના લેક્ચરની અંદર ખાસ જે 3 પ્રકારો છે એ ખાસ યાદ રાખવાના છે. માલિકીના આધારે, પછી વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે અને નવીનીકરણ અને અનવીનીકરણ સંસાધન કોને કહેવાય, આ 3 જે પ્રકારો છે એ ખાસ તમારે પાકા છે કરવાના છે.
ઉપયોગો છે એ પણ તમારે ખાસ પાકા કરવાના છે, બરાબર છે। અને આપણે જ્યારે ગૂગલ મીટ લઈએ એની અંદર તમને જવાબ છે આના આવડવા જોઈએ, આમાંથી આપણે પ્રશ્ન પૂછશું। અસ્તુ।